Good morning, students. Today, Unit 7, Vocabulary, Homophones. Homophones are words that sound the same but have different meanings and spellings. Homophones. Homo same. Phones sound. So, இதோட sound, words ஓட sound same இருக்கும். But different meanings. Underline பண்ணிக்கங்க. Different meanings and spellings. The spellings and the meanings also different. The text has many homophones such as C, C. SEE na என்னது நம்ம பார்க்கிறது. SEA na கடல். Shear. Shear na என்னது கேட்கறது. காதால கேட்கறது HEAR. And shear. HERA இங்கே. New. So KNEW means என்னது new. No word of persons தான் new. தெரியும். எனக்கு தெரியும் அப்படின்றது. New na என்னது new one. புதுசு. So the same pronunciation, sound same, but meanings and spellings எல்லாமே என்ன இருக்கு நமக்கு different இருக்கு. See the next one. They are given. Complete the following sentences by choosing the correct options given. Nitish bought a Durst cricket bat. Nitish bought a new, NEW. The answer is NEW. The shepherd dash the cry of his sheep. Shepherd என்னது shepherdோட அந்த கூட்டம் என்ன சொல்லுவாங்க கூட்டத்தை herdன்னு சொல்லுவோம் HERD. Third one, Lakshmi completed her baking dough successfully. Course COURSE அப்படின்றது course. COARS அப்படின்றது அது ஒரு course, அது different meaning. So what is the answer here? COARSE. The correct answer. The next one, sorry, COURSE pa. COURSE. Priya has been had Durst limbs. Priya has broken her Durst limbs. 4 limbs. 4 na FOUR. Number. 4 FOUR na number. 4 na என்னது FORE. limbs முன்ன கைகள் இந்த limbs. Leaders of the world must walk towards the death of human race. Peace of PEACE. Peace na அமைதி. அந்த peace na துண்டுன்னு அர்த்தம். Use a given example and make sentence of your own. So நீங்களா நிறைய words யூஸ் பண்ணி sentence நீங்களா create பண்ணணும். The next they are given commonly confused words. Commonly confused words. English has a lot of commonly confused words. They either look alike or look and sound alike, but have completely different meanings and usage. Here are some examples from the text. நிறைய இடங்கள்ல same pronunciation இருக்கும், but அந்த sound சில சமயங்க வித்தியாசமா மாற ஆரம்பிச்சிடும். See here. Brought, past participle of bring. So bring present tense, brought past participle. Anita had brought a book from the library. Anita என்னது அவளோட புக்ல அவ லைப்ரரியில இருந்து புக் வாங்குனா. brought எடுத்துட்டா. brought கொண்டு வந்ததுன்னு அர்த்தம். bought, past participle of buy. Example, Lalita had bought a new dress last week. லலிதா ஒரு நியூ ட்ரெஸ் லாஸ்ட் வீக் வாங்கினாங்க. affect, to have an effect on. To have an effect on. The pet's death affected his master. அந்த பெட் அனிமல் இறந்தது அவரோட மாஸ்டர் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. எஃபெக்ட், see that அங்க BROUGHT வரும்போது brought-ன்னு சொல்றோம். இது bought சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் தான், ஆனா ஆர் ஸ்பெல்லிங் மாறுது. வேகமா சொல்லும் போது ரெண்டுமே ஒரே ப்ரொனன்சியேஷன்ல தான் சொல்லும். அதே போல affect. Anything brought about by a cause or agent. Result. Example, அதாவது ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு காரணம் அல்லது ஒரு அதனுடைய காரணத்துக்கு தேவைப்படுற ஆல் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம், அல்லது அதோட ரிசல்ட்டை தான் நம்ம எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். எது ஒரு ரிசல்ட்டை கொண்டு வருதோ அதைத்தான் நம்ம
எஃபெக்ட்னு சொல்லும். எக்ஸாம்பிள், both El Nino and La Nina are opposite effects on the same phenomenon. ஸோ எப்படின்னா சேம் விளைவை ஏற்படுத்தி விளைவுன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம். Complete the tabular column by finding the meaning of both the words given in the boxes. Use them in sentences of your own. First one பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு மீதி இது நீங்களே எழுதணும். Pocket, a small bag sent into or on clothing to keep carry small things. என்னது, பொருள்களை கேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு திங்ஸ், ஒரு பேக், ஸ்மால் பேக் மாதிரி இருக்கு. Packets, a paper on cardboard container, typically one in which goods are sold. Packets, பாக்கெட்னா நம்ம இப்ப சட்டப்பையில இருக்க பாக்கெட்னு சொல்லலாம். பாக்கெட்னா ஏதாச்சும் இப்ப நான் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் என்னது ஒரு பேக்கெட் பண்ணி கவர்ல வச்சு கொண்டு வருவாங்க இல்லையா, அதுதான் பாக்கெட்னு சொல்றது. Then fawn, having an affection or liking for. Found, this is a verb having been discovered by chance or unexpectedly. Then they are given some words: last, past, picture. So you have to write the example for these things. So after we discuss this one, I show the answer. You can see, and first you try to write the answer, then you can check the answer whether it is correct or not. The next one, see here, speaking. Next page for next one, the listening, adu namakku ipa kedaiyadhu. Then they are given the speaking. Review, a review is a critical assessment of a book, play, film and events etc. published in a newspaper or magazine. ரிவ்யூனாலே என்னது, எந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தாலும் அதை பத்தின ரிவ்யூ. நம்ம இந்த 2020 முடிஞ்சு 21 ஆரம்பிக்கிறது கூட அந்த 2020ல என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னு ஒரு ரிவ்யூ பார்ப்போம். அல்லது ஒரு புக்கு ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா அந்த புக்கை பத்தின ரிவ்யூ. ஒரு பிளே, மேட்ச் ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா அதை பத்தினது. ஒரு ஃபில்ம், ஒரு என்ன ஒன் இன்சிடென்ட், இதை பத்தின ரிவ்யூவை நம்ம நியூஸ் பேப்பர் அல்லது மேகசின்ல கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ரிவ்யூ. ரிவ்யூ ப்ராசஸ், present it in infographics. First, choose a piece or work, a book, movie, an article or event. ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணும். நிறைய இப்ப டிவில எல்லாம் பார்ப்போம், நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ல பார்ப்போம். ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட், இப்போ ஒரு மேட்ச் நடக்குதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்ச்ல அவர் என்ன பண்ணாரு, எதெல்லாம் செஞ்சாங்க, இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ரீசன், இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி பார்ப்போம். இது இதுக்கு முன்னாடி எப்போ நடந்தது அப்படின்றதான் ரிவ்யூ பார்ப்போம். அதே மாதிரி என்ன ஈவெண்ட்ன்றதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். Read the selected piece, a book, an article, or watch it, a movie or an event, causally until you understand it thoroughly. ஸோ என்ன பீஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை தரவா நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். அது கரெக்டா உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற வரைக்கும் அதை தரவா பார்த்து வச்சுக்கணும். ஃபோக்கஸ் ஆன் த மெயின் ஐடியா ஆஃப் த பீஸ் அண்ட் இட்ஸ் பர்பஸ். ஸோ அதோட மெயின் ஐடியா, அந்த பீஸோட அந்த ஈவெண்ட்ஸோட மெயின் ஐடியா என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். கிரிட்டிக்கலி இவாலுவேட் த ஒர்க். ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா அதை வந்து அனுமானிக்கணும், மதிப்பிடணும், இவாலுவேட் பண்ணணும். மேக் ஏ நோட் ஆஃப் ஆல் தட் இஸ் வொர்த்தி ஆஃப் அனாலிசிஸ். அதெல்லாம் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி எதெல்லாம் தேவையானது, ஒர்த்தானது, எந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமோ அதெல்லாம் வந்து என்னது ஒரு நோட் மாதிரி எடுத்துக்கணும், நோட்ஸ் மாதிரி. சம்மரைஸ் இட் இன் எ பிரீஃப் வே. அதை வந்து என்னது சம்மரைஸ் பண்ண, சுருக்கமாக தெளிவாக அதை சம்மரைஸ் பண்ணணும். பிரசன்ட் இட் ஓரலி ஆர் இன் ரிட்டன் ஃபார்ம். அதை எப்படி பிரசன்ட் பண்ணணும், ஓரலாவோ அல்லது ரிட்டன் ஃபார்ம்லயோ பிரசன்ட் பண்ணணும். Then they are given the exercise. At last I show the answer for this exercise. First one, present the review of a movie that you have watched recently. ஏதாச்சும் ஒரு மூவி பார்த்தத பத்தி ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி, ரீசெண்டா பார்த்த இந்த ஃபிலிம் பத்தி ரிவ்யூ. அந்த ரிவ்யூல நம்ம என்னது நல்லாவே அழகா பண்ணுவோம் இல்லையா. Give the review of a book that has interested you a lot. ஏதாச்சும் ஒரு புக் நீ ரீட் பண்ணிருந்தேன்னா அந்த புக்கை பத்தி, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு புக்கை பத்தி ஒரு ரிவ்யூ.
Third one, review an event which your school has hosted recently. நம்மளோட ஸ்கூல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சுன்னா அந்த ஈவெண்ட்டை பத்தி ரீசெண்டா நடந்த ஈவெண்ட்டை பத்தி ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. Then reading. Read the story carefully and answer the questions asked below. Reading. நம்ம இது வந்து comprehension மாடல்ல இருக்கப்பா. A mystery case. For a man of ease, John Matthew kept an ordered schedule. On Wednesdays, for example, he was awake at night and served breakfast in bed by Emmanuel. His chef, அவரோட செஃப் மூலமா அவர் எந்திரிக்கும் போது அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து அவரோட செஃப் மூலமா பரிமாறப்பட்டுச்சு. Next came a quick fitness session with Baski, his personal trainer. Then at 10:30, John Matthew answered his mail, returned phone calls, and rearranged his social calendar helped by Louis, his secretary. At noon, John Matthew drove his Jaguar to the station and took a commuter train into Guindy for his weekly lunch with Lally and Lolly, his two oldest and dearest friends. அவர் என்னென்னலாம் அன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் பண்றாரோ அதை பத்தி சொல்லுங்க. எங்க டின்னர் சாப்பிட்றாங்க, சாரி எங்க லஞ்ச் சாப்பிட போறாங்க, யார் கூட சாப்பிட போறாங்கன்றத பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Then on to a little shopping. The 4-5 non-stop would bring him back to Thombaram. As John Matthew drove to the house at 5, Bosky would have already set up the massage table and warmed the scented oil for a soothing herbal massage பண்றது. It was grilling life, but John seemed to thrive on it. On this Wednesday, however, there was an unexpected change of plans. Today, John's shopping errand involved taking his diamond bracelet into the jeweler's for cleaning. He threw the expensive jewel into his purse and proceeded on to lunch. As John waved his friends goodbye and exited the restaurant, he sensed he was being followed. The feeling continued until he reached the 10th Avenue. Then, as he joined the throng of shoppers, John felt a hug. Within a split second, a man riding pillion on a bike rode past him, grabbing his purse. He couldn't guess who the culprit was. யாரு வந்து இந்த பர்ஸை பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போனாங்கன்றது அவனுக்கு தெரியல. So they are given here, they are given the match the following. You are going to match the correct answer for this. Match the following. What is the first one answer? See here. The first one, wait. I saw the answer, pa. After discussing this, I saw the answer. A man of ease. So who is the man of ease? John Matthew. Then second one, John Strainer. John Strainer யாரு? Bosky. John சோட trainer யாரு? Bosky. Then third one, Matthew secretary யாரு? Louis. Matthew secretary Louis. John சோட chef யாரு? Emmanuel. John's chef Emmanuel. Matthew's friends யாரு? Lally and Lolly. Then state whether the given statements are true or false. In false, correct the statements. So true or not true போட்டலாம், false na correct statements கொடுக்கணும். Matthew is a very busy man. Yes, true. He woke up very late in the morning. True. He always had lunch with his family. False. நான் எப்பவுமே அவனோட lunch ஃபேமிலியோட சாப்பிடுவானா? No. So what is the correct statement? He had his weekly lunch with his dearest friends, Lally and Lolly. Fourth one, he exercised with Louis every day. Louis ஓட சேர்ந்து every day exercise பண்ணுவானா? No, that is false. What is the correct statement? He exercised with Bosky, his personal
ட்ரைனர். அவன் எப்பனும் அவனோட ட்ரைனி, ஸ்பெஷல் ட்ரைனி பாஸ்கியோட தான் அவன் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுவான். அவனுடைய பர்சனல் ட்ரைனர். Fifth one, he preferred handling mail by himself. No, false. He answered his mail with the help of Louis, his secretary. எப்படி வந்து அவர் வந்து அந்த மெயிலுக்கு வந்து ரிப்ளை அனுப்புவாரு, அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி லூயிஸோட ஹெல்ப்ல தான் அதை பண்ணுவாரு. The next one, writing. Writing is an pamphlet. What is pamphlet? A pamphlet is a small booklet or leaflet containing information or arguments about a single subject. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தகவலை பத்தி ஒரு சில பக்கங்கள்ல அந்த தகவலை சொல்றதுக்கு பேர் தான் pamphlet. அந்த pamphlet எப்பயுமே இட் இஸ் லுக் லைக் a advertisement. இதுவும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி தான். They are helpful in presenting information in a more attractive way. அது எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? more attractive way and also easily accessible and economical distributed. அந்த தகவல் வந்து கவனத்தை ஈர்க்கிற வகையிலையும் எழுதுல ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற வகையிலையும் குறைந்த செலவுல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது இந்த pamphlet. They are generally used for describing the product or instructions, commercial information, promotions of events or promoting tourism. பொதுவாகவே இது என்னது, ஒரு தயாரிப்பை பத்தியோ அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அறிவிப்பு அல்லது தொழிற்சாலை கமர்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், தொழில்துறை தகவல்கள் அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சி குறித்த ஒரு விளம்பரத்தை, ஒரு சுற்றுலா விளம்பரம், இந்த மாதிரியும் இந்த pamphlet இருக்கும். எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு pamphlet, ஒரு டூரிசம் போனோம்னா அந்த இடத்துல என்னென்னலாம் இருக்குன்றது ஒரு pamphlet மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இட் இஸ் கிவன் வித் a short way, சின்ன வேல கொடுத்துருப்பாங்க. See here, they are given how to create a pamphlet. Step 1, finalize your text. Step 2, choose a layout. என்ன பண்ணணும், ஒரு லேஅவுட்டை சூஸ் பண்ணணும். எப்படி வந்து அந்த லேஅவுட்டை அமைக்கணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணணும். add appropriate images, அதுக்கு தேவையான படங்களை சேர்க்கணும். then step 4, ensure your pamphlet is cohesive. நம்மளோட pamphletல தகவல் வந்து cohesive and appealing, ஒண்ணுக்கொன்னு தொடர்புடையதாகவும் கவனத்தை ஈர்க்கிற விதமாக இருக்கான்றத நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். See here, they are given the pamphlet. நிறைய ஸ்கூல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு இப்படி pamphlet பார்த்துருப்பீங்கப்பா. அங்கே என்னென்னலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி, இப்போ லேப்னா லேபோட பிக்சர். தென் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிக்சர்லாம் போட்டு pamphlet கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க. காலேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறதுல இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. தென் they are given the exercise. Create a pamphlet for the following. First one, make a pamphlet on dengue awareness. Focus on its causes, prevention, symptoms and precautions. pamphlet இந்த ஜிஹெச் பக்கத்தை தான் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த pamphlet வந்து அந்த டெங்கு ஃபீவர் நிறைய வந்த சமயத்துல அந்த டெங்கு கொசு, அப்புறம் டயருக்குள்ள தண்ணி இருக்கிற மாதிரி, அது ஸ்வெல்லிங் ஆகிறது, அந்த போதனை கடிச்சிருந்தா ஸ்வெல்லிங் ஆகிற மாதிரி அப்படிலாம் பிக்சர் போட்டு அதுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷனை ஷார்ட்டா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு pamphlet நீங்க ரெடி பண்ணணும். தென் செகண்ட் ஒன், மேக் அன் அட்ராக்டிவ் pamphlet ஃபார் யுவர் ஸ்கூல் ஃபேர் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார் ரைசிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் எனி ரிலீஃப். ஸ்பெசிஃபை த டேட், டைம், டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டால்ஸ் அண்ட் ரீசன் ஃபார் த ஃபேர். ஒரு ஃபேர் என்னது, ஒரு ஃபேர் ஷாப் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணணும். எதுக்காக? ஒரு ஃபண்ட் ரெடி பண்றதுக்காக, ஏதாச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த நிவாரண நிதி கொடுக்க, அப்படி ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஃபேர், ஒரு சேல்ஸ் இது மாதிரி நீங்க ரெடி பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டால் போட்டீங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்ம போடுவோமோ அது மாதிரி ஒரு pamphlet ரெடி பண்ண சொல்றாங்க. Then third one, make a pamphlet on the latest gadgets. Mention the variety of models users need and available. latest gadgets பத்தி ஒரு pamphlet ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. The next one, letter. So letter of enquiry. A letter of enquiry is a formal letter
ஒரு என்கொயரி, ஒருத்தவங்ககிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணணும் அல்லது ஏதாச்சும் தேடி தர சொன்ன, இது எல்லாமே என்னது ஃபார்மல் லெட்டர் தான். A letter of enquiry is a formal letter written to get more details, information about something. In this letter, the word limits should not exceed 200 words. நம்ம இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு எவ்வளவு வேணாலும் எழுதலாம்ப்பா, பட் ஃபார்மல் லெட்டருக்கு மினிமமாக தான் எழுதணும். ஷார்ட்டா நம்ம சொல்ல வேண்டிய கருத்தை சொல்ற மாதிரி மினிமமா தான் இருக்கணும். அதுல ரொம்ப வளவள நிறைய எழுதக்கூடாது. So that only they are given, it should not exceed 200 words. It is used to enquire and get details to purchase an item, to know about a course for study, a place for a trip, etc. It must include senders details. யாருக்கு அனுப்புறோமோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் கன்ஃபார்மா இதுல இருக்கணும். So model of enquiry letter. Vimala had purchased a laptop last year. She writes the following letter to the shop enquiring about the warranty coverage for the damage caused. So warranty coverage கேட்டு ஒரு enquiry letter மாதிரி விமலா வந்து கொடுக்குறாங்க. See that what they are given. The first one, Mrs. Vimala. எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. Mrs. Vimala, door number 342, Annai Terasa Street, Chennai 60, Vimala 1958 at gmail.com, 8 August 2019. Then sender's address. So இது வந்து sender's address. Next your receiver's address. The manager, digital electronics, Chennai 4. So first next இது ரொம்ப முக்கியம், subject. என்ன பொருள் வேண்டி நம்ம என்ன விஷயத்த சொல்ல வரோமோ அதை வந்து சப்ஜெக்ட்னு போடணும். சப்ஜெக்ட், டேமேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், என்கொயரி ரிகார்டிங். தென் மேடம் ஆர் சார்ல ஏதாச்சும் ஒன்று போடணும். லாஸ்ட் இயர் I purchased a new Lenovo laptop at your shop during the New Year offer. இப்போ during the New Year offer அப்போ நான் ஒரு Lenovo laptop வாங்கினேன். Now the laptop's display gets damaged. அதோட டிஸ்பிளே வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. So I need to know whether there is any free replacement coverage or warranty period that covers the cost of repairing. So எனக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஒரு விஷயம் தகவல் தேவைப்படுது. இது வந்து 1 இயர்க்குள்ள இப்படி ஆனனால நீங்களே வந்து ஃப்ரீயா வந்து சர்வீஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் கவரேஜ் பண்ணி கொடுப்பீங்களா, இல்ல அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சர்டன் வாரண்டி பீரியட் இருக்கா அப்படின்றத எனக்கு தெரியணும். ப்ளீஸ் let me know the best way to address this issue. ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு ஒரு சீக்கிரமாக நல்ல ஒரு பதில் சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொல்லணும். தேங்க்யூ அண்ட் yours faithfully. தேங்க்யூ, yours faithfully, Vimala M. The next is they are given a letter. Write a letter of enquiry for the following. You are a librarian in a newly established school. Write a letter to the book dealer inquiring about the list of newly arrived English children's story books and various subject books are relevant to 10 to 14 age groups. நிறைய புக்ஸ், என்னென்ன புக்ஸ் சில்ட்ரன் தேவையான புக்ஸ் வந்திருக்குன்றத பத்தி ஒரு என்கொயரி நடத்தணும். இதுவும் உனக்கு நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன். செகண்ட் ஒன், Venkats hails from a remote village of Kanchipuram district, Tamil Nadu, who aspires to become an IAS officer. Currently, he is in class 10. He notices an advertisement on free classes for the IAS aspirants by a trust in a newspaper. அவன் என்னது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லி அவனுக்கு நிறைய ஆவல் இருக்கு. இப்போ 10th படிக்கிறான். நியூஸ் பேப்பர்ல அதாவது என்னது ஒரு ஃப்ரீ கோச்சிங் கிளாஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதை பத்தி நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறான். He writes a letter to the coordinator of the trust inquiring for further details. அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ், என்ன எப்போ வரணும், எப்போ அந்த கிளாஸ் பண்றாங்க நடத்துறாங்க, ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னு நம்ம நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்போம் இல்லையா, அதுக்காக அவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. Third one, write a letter to the head of the BSNL office inquiring regarding the internet broadband scheme launched recently. So head of the BSNL office letter, ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு லெட்டர் இன்டர்நெட் ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்கீம் வந்து எப்படி லான்ச் ஆயிருக்கு, ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன ஸ்கீம் பற்றி கேட்குறாரு.
ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து உனக்கு எக்ஸாமில் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் கேட்குறதுக்கு தான் 99% வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதில் இருக்க லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னு அடுத்து வரும். அது எல்லாமே என்ன செய்யணும், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். இன்ஃபார்மல் லெட்டர் கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஃபார்மல் லெட்டரில் இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் லெட்டர் தென் இந்த எக்ஸசைஸ் லெட்டர் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இந்த தடவை அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் வர வாய்ப்பு இல்லை. எல்லா கிராமர் எக்ஸசைஸு அண்ட் புக் பேக் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க. See that here I deep explanation for ஒரு டீப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கொடுத்துருக்கோம். தென் இது தமிழ்லையுமே URC. தென் காமன் வேர்ட்ஸ் birds இதெல்லாம் புக்லயே பார்த்துருக்கோம்ப்பா. தென் நெக்ஸ்ட் இந்த இதுக்குரிய ஆன்சர் நீங்க எழுதிக்கலாம். ரைட் சைட் பாருங்கப்பா, எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Santa filled his pocket with candies. Mageshwari carried a packet of. Then fond பாருங்க, puppies are fond of soft balls. Found a 100 rupee note on her home, her way back home. Then found I have my ticket. இதெல்லாம் கடைசி coming to the end. At the last moment, கடைசி moment, he changed his mind, paused, stopped for a short time. She paused to get her breath back and then carried on jogging. Then paused, approved. The assembly paused the money bill, approve பண்றது. Picture a round container for liquid. தண்ணி, அந்த தண்ணி குடம் மாதிரி இருக்கும், அது ஒரு ஜக்கு ஷேப்ல, அதான் பிக்சர்னு சொல்லும். He poured water into the picture. Picture na drawing or painting. Raja painted a picture of my dog. The next one, they are given additional exercise for story, advice, pass, would, cease, wine, மீட்டுக்கு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் இருக்கு. might, fair, beach. Then we have given list of homophones. நிறைய homophones with Tamil explanation here I have given. So you read one time நீ ரீட் பண்ணாலே உனக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். பாருங்க, இந்த அட்வைஸ்லயே பாருங்க, அட்வைஸ் நவுனா இருந்தா அறிவுரை, அட்வைஸ் எஸ்இ வந்துச்சுன்னா அறிவுரை சொல்லுன்னு அர்த்தம். see many words they are given. எல்லாமே பாருங்க தமிழ் மீனிங். ஏதாச்சும் ஒண்ணு கண்டிப்பா நம்ம நார்மல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ற வேர்டா தான் இருக்கும். அது ஒண்ணு தெரிஞ்சிட்டா போதும், அந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணி அந்த வேர்டு இதுக்கு பொருத்தம்னா எழுதலாம், இல்லன்னா அடுத்த ஆப்ஷன்ல உள்ளதை எழுதலாம். see here carrots பாருங்க, CARAT தங்கத்தோட எடை, எடையோட இந்த யூனிட்ஸ்னு சொல்லலாம், யூனிட் ஆஃப் கோல்டு. கேரட்னா என்னது, இட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ். see that ஒன்னையுமே நீங்க ரீட் பண்ணிக்கங்கப்பா, நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இது பாருங்க, இந்த கோர்ஸ் பாருங்க, COARSனா கரடு முரடான அர்த்தம். கோர்ஸ்னா என்னது, பிரிவு. COURSனா பிரிவு. CORESனா என்னது, கருக்கள்னு அர்த்தம். தென் வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணி நீ எழுதிக்கலாம், நோட்ல எழுதி வச்சுக்கலாம். see that here deserts, dew பாருங்க, dew DUEனா தவணை, DEWனா என்னது, பனித்துளின்னு அர்த்தம். நிறைய கொடுத்துருக்காங்கப்பா. flower பாருங்க, FLOWEனா பூ, FLOURனா மாவு. எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்கப்பா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் வேர்ட்ஸ், சில இடங்கள்ல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். முக்கியமான இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், ஹிந்து பேப்பர், நியூஸ் ரீட் பண்ணல இந்த மாதிரி ஹோமோபோன்ஸ் உள்ள வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்க, நைட்
KNIGHனா போர் வீரன், NIGHனா இரவு. மெயில், மேல்னா ஆன், MAILனா விரைவு அஞ்சல். பாருங்க பீஸ் பாருங்க, PIECனா துண்டு, PEACனா அமைதி. ப்ரே பாருங்கப்பா, PRAY பிரார்த்தனை, PREY இறை. பிரின்சிபல் இதுவும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய வேர்டு. பிரின்சிபால் அப்படின்னா முதல்வர், காலேஜ் பிரின்சிபால் சொல்ல. பிரின்சிபல் LEPLE வந்துச்சுன்னா கொள்கை. நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குப்பா, ஃபுல்லா சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா டைம் ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வீடியோ நான் அனுப்புவேன், வீடியோல அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி ஒன்னா ரீட் பண்ணிருங்க. ஸ்டீல் பாருங்க, STALனா திருடு, STELனா இரும்பு. நிறைய வேர்ட்ஸ் இதுலயே எல்லா வேர்ட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூசபிள் வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல, ப்ராட், அஃபெக்ட், எஃபெக்ட். பாருங்க அது பிசைட் பாருங்க, பிசைட்னா பக்கத்தில், பிசைட்ஸ்னா மேலும் கூடுதலாக. இது உனக்கு 9th கிளாஸ்ல நடத்திருக்கேன். தென் ஃபார்ம், FORMனா அமை படிவம், FARMனா தோட்டம் அல்லது பண்ணை. ரைஸ், RICனா அரிசி, RISCனா எழு. சக்கரம், TIERனா அடுக்கு நிலை. Then they are given speaking. Movie that you have watched the recently 2.0 சினிமா பத்தி போட்டிருக்காங்க. சினிமானா நீ நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதலாம் இல்லையா, அதோட ரிவ்யூ. இந்த ரிவ்யூ அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க. See that அந்த இயர், what are the main theme for this picture, இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. See here story, then பக்ஷி, அந்த கேரக்டர் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இந்த ஸ்கிரீன் பிளே எப்படி இருந்துச்சு, focus on the share of especially with facts. See that. Then second one, give the review of a book that has interested you lot, mapping the world. இந்த புக்கை ரீட் பண்ணதை பத்தி ஒரு ரிவ்யூ. The book Mapping the World by Rolf E. யார் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, அது யாரால, எந்த இயரால எழுதப்பட்டுச்சு, இது எல்லாமே நம்ம இருக்கணும். மேப்பிங் த வேர்ல்ட், அந்த என்ன புக்கை ரீட் பண்றோமோ அந்த புக்கை பத்தின ரிவ்யூ. See that with running commentary by Rolf. எப்படி நம்மளை இன்ட்ரெஸ்டா அது வந்து கவர் பண்ணுச்சு, அந்த புக் ரீடிங் வந்து நம்மளை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்றதையும் இந்த ரிவ்யூல எழுதணும். நீ ஒரு தடவை ஸ்டாப் பண்ணி ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கப்பா. ரீட் பண்ணிட்டு உன்னோட இங்கிலீஷ் நோட்ல எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். இது எல்லாமே ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஆன்சரை விட இதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஸோ என்ன மாடல் வேணாலும் கேட்கலாம். இதுதான் நீ நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி பேம்ப்ளெட்டு, ரிவ்யூ, லெட்டர் ரைட்டிங். தென் ரிவ்யூ அண்ட் ஈவெண்ட் விச் யுவர் ஸ்கூல் ஹேஸ் ஹாஸ்டட் ரீசன்ட்லி. என்ன ஸ்கூல்ல ஒரு ரீசெண்டா நடந்த நிகழ்வை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இங்க வந்து உன்னோட நேம் போட்டுக்கலாம். I am Dinesha of Government Higher Secondary School போட்டுருக்காங்களா, உன்னோட பேர் போட்டு நம்ம ஸ்கூல்ல போட்டுக்கலாம். என்ன ஈவெண்ட் அங்க நடத்துனாங்க அப்படின்றத பத்தி கேட்டிருக்காங்க. See that. Can stop and read that. At last என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, it was followed by a formal vote of thanks and the event concluded. கடைசி எந்த ஈவெண்ட் எப்படி முடியும், vote of thanks ஓட தான் முடியும். அதையும் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Then reading, இது நம்ம புக்ல ஆன்சர் பார்த்தோம்டாம்பா. ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. தென் பேம்ப்ளெட்ஸ், பேம்ப்ளெட் தான் என்னன்றதை பார்த்தாச்சு.
பேம்ப்ளெட்டுக்கு ஒரு மாடல் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டெங்குக்குரிய பேம்ப்ளெட் போட்டிருக்காங்க. இது உன்னோட நோட்ல வரைஞ்சிருப்பா. எப்படி வந்து பாருங்க சிம்டம்ஸ் டெங்கு எப்படி இருக்கு, அதுக்கு ப்ரிவென்ஷன்ஸ் ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டெங்கு அவேர்னஸ் இந்த பேம்ப்ளெட்டே கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். சே நோ டு டெங்கு த பிரேக் போன் ஃபீவர். நெக்ஸ்ட் சைக்ளோன், கஜா சைக்ளோன் என்ன கேட்டுக்காங்க. அந்த சைக்ளோன் ஏதாச்சும் ஒரு சைக்ளோனுக்கு ரிலீஃப் ஃபண்ட் ரெடி பண்றத பத்தின ஒரு ஸ்கூல் ஃபேர் பாருங்க. கஜா சைக்ளோனை எந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாதிச்சு, தென் ஹெல்ப் நீடி என்னெல்லாம் ஹெல்ப் தேவை, தென் அது அந்த ஸ்டால்ஸ் அதுக்காக என்ன ஸ்டால்ஸ் போடுவோம், என்ன தேவைப்படுது, அந்த புயல் நிவாரணத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, அதை எப்படி நாங்க கொடுக்கலாம், அதுக்கு இந்த வென்யூல இந்த பிளேஸ்ல இத்தனை மணிக்கு என்னென்ன ஸ்டால் போடுறோம், அதுல வரக்கூடிய லாபத்தை தான் நம்ம அதுக்குரிய மணியை தான் நம்ம அதுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஃபண்டா கொடுக்க போறோம். தேர்ட் ஒன், மேக் a pamphlet on the latest gadgets, mention the variety of models users need and availability. பாருங்க புதுசா வரக்கூடிய ஒரு திங்ஸை பத்தி நம்ம இந்த போட்டோவோட அதோட அமௌண்ட்டோட போட்டு வரைஞ்சு அழகா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இது ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரியே தான். See that ரொம்ப ஆஃபர்லாம் தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. The next letter to enquiry பார்த்துட்டோம். See that letter. First one letter, librarian, children's book பத்தி. Sender's address இருக்கு பாருங்க. P. Leo the librarian, Government Higher Secondary School, Kiranur, புதுக்கோட்டை. இங்க உன்னோட நேம் எழுதிக்கலாம். Next the manager, ராசி புக் ஸ்டால், WB Road, திருச்சிராப்பள்ளி. அங்க ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் ஸ்கூலோட நேம், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேமை வச்சுதான் எழுதணும்னு சொன்னா அந்த நேமும் அந்த ஸ்கூல் பேர் தான் எழுதணும். அப்படி எதுவும் கேட்கல, ஜென்ரலா கேட்டுக்காங்கன்னா நீ ஜென்ரலா எது வேணாலும் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் ரிசீவர்ஸ் அட்ரஸ் கண்டிப்பா வேணும். அதை விட முக்கியம் சப்ஜெக்ட் வேணும். லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ், ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ரெக்கார்டிங். தென் யூ ரீட் த லெட்டர்ஸ் அண்ட் ரைட் இட் இன் யுவர் நோட்ஸ். See here, we intended to purchase English story books and other subject books for children in the age of 10 to 15 years. I request you to kindly send us a list of newly arrived children's English story books. Last பாருங்க, thanking you yours sincerely. And the last sentence எப்பவுமே முக்கியம் பாருங்க. Immediate reply. I want to know the cost of books to proceed further on purchasing the required books. I'm writing your immediate reply. இந்த immediate replyன்றத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா எழுதணும். ஏன்னா இது ஒரு என்கொயரி லெட்டர்னு வரப்ப அதுக்குரிய ரிப்ளை நம்ம எதிர்பார்க்கிறோன்றத லாஸ்ட் வரியில சொல்லணும். செகண்ட் லெட்டர் பாருங்க. இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் IAS ஆஸ்பிரன்ஸுக்குரிய நியூஸ் பேப்பருக்கு பார்த்து அது என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்றதோட லெட்டர். சென்டர்ஸ் அட்ரஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு டூ அட்ரஸ், ரிசீவர் அட்ரஸ், இந்த கோஆர்டினேட்டர், வே டு சக்சஸ் ட்ரஸ்ட், மேல சிந்தாமணி, திருச்சிராப்பள்ளி. பாருங்க சப்ஜெக்ட் பாருங்க, என்கொயரி அபவுட் ஜாயினிங் IAS அகாடமி ரிகார்டிங். தென் ரெஃபரன்ஸ், ஒரு நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு என்கொயரி லெட்டர் கொடுக்குறோம்னா கண்டிப்பா எந்த நியூஸ் பேப்பர் எந்த டேட்ல வந்தது அப்படின்ற ஒரு என்கொயரியை நம்ம அங்க போடணும். யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் த ஹிந்து டேட்டட் 16/3/2020. பாருங்க நம்மள முதல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுல போட்டுருந்துச்சு என்னென்னலாம். ஐ லைக் டு நோ தட் ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ். எனக்கு IAS ஆகுறதுக்கு அதுல படிக்கிற நிறைய ஆர்வம் இருக்கு, என்னென்னு சொல்லி டீடைல்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. தென் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ த ப்ரொசீஜர் அண்ட் கைண்ட்லி ரிப்ளை. இந்த லெட்டர், இந்த சென்டென்ஸை கூட நீங்க படிச்சு வச்சுக்கலாம். இந்த சென்டென்ஸ் கூட எல்லா லெட்டருக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். என்கொயரி லெட்டர், ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ த ப்ரொசீஜர் அண்ட் கைண்ட்லி ரிப்ளை. See the third letter. Write a letter to the head of the BSNL office inquiring. Name,
நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அது அட்ரஸ் டு அட்ரஸ் பாருங்க. இந்த ஜெனரல் மேனேஜர், கஸ்டமர் கேர் சென்டர் டாட் பிஎஸ்என்எல், பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட், ஸ்ரீரங்கம். கரெக்டா எழுதணும். அது யாருக்கு எழுதுறோமோ, ஜெனரல் மேனேஜரா அல்லது அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா அல்லது டைரக்டிங் மேனேஜரா அப்படின்றத கரெக்டா அதை எழுதணும். ஸ்கூலுக்கு எழுதணும்னா த ஹெட் மாஸ்டர் அப்படின்னு எழுதணும். காலேஜுக்கு எழுதணும்னா த பிரின்சிபல் அப்படின்றத எழுதணும். இதுல சப்ஜெக்ட் பாருங்க, broadband connection, enquiry about regarding. Reference, இதுவும் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துதான். Your advertisement in The Hindu Daily dated 16/3/2019. நம்ம இப்ப ரீசன்ட் டேட் போட்டுக்கோங்க. நீங்க நீ எழுதுறதுக்கு ஒரு 5 days முன்னாடி டேட் போட்டா போதும். இதுலயும் லாஸ்ட் பாருங்க, awaiting your reply. Please send me the traffic plan for both the broadband and FTH schemes. Awaiting your reply. Thanks and regards. போட்டு அவங்களோட நேம் யார் எழுதுறாங்களோ அங்க ஒரு நேம், ஃப்ரம்ல ஒரு நேம் எழுதிட்டு இங்க ஒரு நேம் நீ எழுதக்கூடாது. ஓகே, so all the vocabulary and general things over. Then next class we are going to see that grammar class, grammar. So after the grammar class we finish all the chapter in English book, isn't it? Okay.